रोक दे राखे चबर छत्र तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज कीरतपुर साहिब की महान धरती के उत्ते इस पवित्र अस्थान ते दीन दुनिया के वाली धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते आपां इकट्ठे होए हैं। सब तो पहला मैं सतगुरां दे प्रकाश पुरब दीआं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं नानक नाम लेवा सिख संगत नूं वधाई देना। मेरे तो पहला सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तखत श्री केसगढ़ साहब जी ने आप जी नूं संबोधन किया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी जथेदार गोबिंद सिंह जी ने आप जी नूं दो शब्द कहे ने और सरदार अमरजीत सिंह वालों भी स्टेज की सेवा निभाते हैं आप नाल विचारां की सांझ पाई है। जदों विग्यानक खोजणियां शुरू होईयां बहुत सारियां काढां जिहड़ियां विग्यान ने मनुख के सामने कढ़ के रखियां तो बहुत सारे धर्म जिहड़े आ वो समझण लग पे कि विग्यान जिहड़ा है वो साडे लई खतरा है। पर विग्यान जिहड़ा है वो धर्म लई खतरा नहीं बनिया। सिख धर्म लई तां विग्यान कदे भी खतरा नहीं बन सकता। खतरा हमेशा ही धर्म नूं जे रहा है तो धार्मिक कट्टड़वाद तो रहा है। वड्डियां वड्डियां हुकूमतां इस दुनिया के उत्ते कायम होईयां और धार्मिक कट्टड़ता ने उन्हां वड्डियां वड्डियां हुकूमतां नूं निगलिया। कदे भी राज जिहड़ा है धार्मिक कट्टड़ता कारण वो सਦੀवी नहीं रहा। बनिया जरूर है पर छेती वो खत्म हो गया। मुगलों की उदाहरण साढ़े सामने है। मुगलों के राज दे विच धार्मिक कट्टड़वाद जिहड़ा है वो सिखरां ते सी। उन्होंने तहैया कर लिया कि असी हिंदुस्तान की धरती दे विच गैर मुसलमान नूं रहण ही नहीं देना, इनू दारुल इस्लाम की धरती बना देना। पर होया कि हिंदुस्तान की धरती के उत्ते गैर मुसलमान जिहड़े है अज वड्डी गिणती दे विच है पर मुगल हुकूमत जिहड़ी है वो चरमरा गई, खत्म हो गई और बुरी तरह खत्म हुई। अज उन्हां लीहां दे उत्ते फिर साडे देश दीयां सरकारां चल रही हैं। अज फिर उही राग अलापिया जा रहे हैं कि इत्थे कोई गैर हिंदू जिहड़ा वो रहना ही नहीं चाहिए, चाहे मुसलमान होवे, चाहे दलित होवे, चाहे सिख होवे। भावें कहा नहीं जा रहा ओपनली पर पॉलिसियां नीतियां साजिशां इस तरह दीयां घड़ियां जा रही हैं कि घट गिणतियां जिहड़ियां ने मिनोरिटीज़ जिहड़ियां ने हिंदुस्तान दीयां उन्हां नूं जिहड़ा है मानसिक तौर पर परेशान किया जाए, उन्हां नूं सरीरक तौर पर परेशान किया जाए। दलितां नाल भी इहो कुछ होण वाला, साडे नाल भी इहो कुछ हो रहा सिखां नाल। ये गल वखरी है कि पहल जिहड़ी है वो मुसलमानों तो पर आरंभ हो चुकी है, पर सानू तां बाणी ने समझाया पार उसी के जो हुआ तू अपने भी जान। सियाणा बन भाई समझ। धार्मिक स्थान जिहड़े है वो साडे खतरे च है। एक दो धार्मिक स्थान जिहड़े वो ढा भी दिते। ये धार्मिक कट्टड़वाद ही है, होर की है।
ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਸਤਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਘਾਤਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਬੱਸ 'ਚ 50 ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 55%। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 2% ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 53% ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੁਲਾਂਗੇ ਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2017-18 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ